Good morning to one and all. Last class we have seen that a concept of phasor representation, what is meant by the phase and what is meant by the phase difference. I hope I am audible to all. Yes, my voice is clear to all. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So once again we will revise that yesterday's class in short. Okay. So I think in last class we have seen that phasor representation of an alternating sinusoidal quantity. Okay. Since already all of us known things, we can represent a alternating sinusoidal quantity in the waveform equation. Okay. Now we have to study the third method of representation of alternating sinusoidal quantity, that is the phasor representation. Okay. So as per our previous class discussion, the phasor is nothing but what? It is a rotating line. Okay, it is a rotating line having a definite length, and it will be rotated in anti-clockwise direction at a constant angular velocity. We can say that omega. Okay. So combinedly we can define phasor like this one. Okay. Phasor, it is a rotating line having a definite length and rotating in anti-clockwise direction at a constant angular velocity. Okay. So I hope this definition is clear to all. Okay. So next we will see the how actually the phasor representation is done for the sinusoidal quantity. Okay. So as per our previous discussion, we have seen that we have to draw a rotating line with a finite length OP. Okay, OP, and it will always rotate in anti-clockwise direction with the angular velocity of radian per second, omega radian per second. Okay, so that phasor should always rotate in anti-clockwise direction only. Okay, we remember that phasor always going to rotate in anti-clockwise direction with angular speed measured in radian per second. Okay, and constant value. Okay, so the path or circular trajectory given by that movement of phasor represents the alternating sinusoidal quantity. Okay, so see over here in this diagram of phasor representation. Okay, this is the corresponding waveform for the sinusoidal alternating current. Okay, so corresponding this alternating current waveform, we have to draw the phasor diagram. Okay, and we will draw a phasor OP in such way that it having a particular length or definite length which is equivalent to the maximum value of the current. Okay, which is equivalent to maximum value of the current. म्हणजे बघा फेजरची लेंथ ही डेफिनेट काहीतरी लेंथ असेल आणि ती डेफिनेट लेंथ ही मॅग्निट्यूड इंडिकेट करेल कोणाची मॅक्सिमम सायनोसॉइडल करंटची. ठीक आहे, किंवा व्होल्टेजची, किंवा आपण काय म्हणू अल्टरनेटिंग सायनोसॉइडल क्वांटिटीची ती मॅग्निट्यूड रिप्रेझेंट करेल. कोण? ओपी. लेंथ ओपी जी काय आहे ती काय करेल मॅक्सिमम व्हॅल्यू रिप्रेझेंट करेल कुणाची पर्टिक्युलर सायनोसॉइडल क्वांटिटीची. ठीक आहे, म्हणून आपण काय केलेलं आहे बघा इथं. आता आपल्याला पुढे काय करायचंय, वी हॅव टू ड्रॉ ए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पी ऑन द ट्रॅजेक्टरी ऑफ द फेजर ऑन द y axis. Suppose we have drawn a projection of point P on the y axis, which is at the M point. Okay, so the OM, this OM represents the instantaneous value of a alternating sinusoidal quantity. Okay, आता इथं बघा मी तुम्हाला जे सांगतोय OM काय रिप्रेझेंट करता आहे इंस्टंटेनियस व्हॅल्यू, ओपी काय रिप्रेझेंट करता है मैक्सिमम वैल्यू.
आणि त्यांच्यामध्ये जो काही अँगल असेल ओपी आणि एक्स ऍक्सिस मध्ये तो असेल साइन सी, सपोज साइन थीटा आहे तर तो थीटा हा ओपी आणि एक्स ऍक्सिस मधला तो अँगल असेल. ठीक आहे, ओपी आणि एक्स ऍक्सिस मधला तो अँगल असेल त्याला आपण थीटा म्हणणार आहोत. ठीक आहे, मग हे झालं फेजर रिप्रेझेंटेशन. ठीक आहे, ओएम काय करस्पॉन्डिंग दाखवतं, इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू, ओपी मॅक्सिमम व्हॅल्यू, थीटा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट किंवा अँग्युलर मुवमेंट म्हणून आपण त्याला हे रिप्रेझेंट करत असतं. बघा, हेच द लाईन ओपी इज द फेजर रिप्रेझेंटेशन ऑफ ए सायनोसाइडल करंट. ओके, ओपी इज व्हॉट, ए फेजर रिप्रेझेंटेशन ऑफ सायनोसाइडल करंट. ओके, बी रिमेंबर दॅट phasor always going to represent a maximum value. Be remember that phasor always going to represent a maximum value of the sinusoidal quantity or the sinusoidal current or voltage. I think this is clear to all. Okay, next we have seen that concept of phase. Okay, concept of phase. Phase, it is so much important in electrical engineering because in a AC circuit, RL circuit is there, RC circuit is there, RLC circuit is there. Okay, majority of the electrical equipments are having resistance effect, capacitance effect, and inductance effect. That's why phase angle between the voltage and current means what, current flowing through that particular device and voltage applied across it is different for the various devices. Okay, म्हणजे इलेक्ट्रिकल मधले जे काही डिव्हाइसेस आहेत, म्हणजे छोट्या छोट्या ऍप्लिकेशन पासून आपण म्हणू, तुमच्या घरातल्या हीटर पासून ते टीव्ही पर्यंत सगळेचे सगळे इक्विपमेंट मध्ये RL सर्किट, RC सर्किट आणि RLC सर्किट. आता हे RL सर्किट, RC सर्किट, R सर्किट काय असतं हे आपण पाहणार आहोत पुढे. म्हणजे या डिव्हाइसेस मध्ये हे तिन्ही इफेक्ट असतात, रेजिस्टन्स असतो, इंडक्टन्स असतो आणि कॅपॅसिटन्स सुद्धा त्या डिव्हाइसेस मध्ये असतो. ठीक आहे, मग या अशा डिव्हाइसेस मध्ये काय होतं, त्या पर्टिक्युलर डिव्हाइस मध्ये जाणारा करंट आणि त्याच्या अक्रॉस असणारा व्होल्टेज याच्यामध्ये काहीतरी अँगल असतो. ठीक आहे, त्याला आम्ही फेज अँगल असं म्हणतो, फेज अँगल. ठीक आहे, आता इथं बघा फेजची ऍक्च्युअल कन्सेप्ट ही त्या फेज अँगलशी रिलेटेड आहे. आता इथं काय म्हणतंय बघा, फेज इज डिफाइंड ॲज ए फ्रॅक्शनल पार्ट ऑफ द टाइम पिरियड ऑफ ए सायकल through which the quantity has advanced from the selected zero position of a reference. Okay, बघा, फेज इज डिफाइंड ॲज अ फ्रॅक्शनल पार्ट ऑफ टाइम पिरियड. फेज काय आहे, हा एक फ्रॅक्शनल पार्ट आहे कुणाचा, टोटल टाइम पिरियडचा. टोटल टाइम पिरियड किती आहे आपल्या सायनसॉइडल वेव्ह साठी, 2π आहे. ठीक आहे, और तो काय म्हणते, और ए सायकल. ठीक आहे, फ्रॅक्शनल पार्ट आहे म्हणतोय तो कुणाचा, पर्टिक्युलर टाइम पिरियडचा किंवा पर्टिक्युलर सायकलचा, थ्रू विच. ओके, थ्रू विच द क्वांटिटी हॅज ऍडव्हान्स्ड फ्रॉम. आता क्वांटिटी म्हणजे कोणती क्वांटिटी असणार, आयदर व्होल्टेज किंवा करंट. ठीक आहे, क्वांटिटी हॅज ऍडव्हान्स्ड फ्रॉम सिलेक्टेड झिरो पोझिशन ऑफ रेफरन्स. म्हणजे हा जो 0 पॉइंट आहे रेफरन्सचा, याच्यामधून ती पर्टिक्युलर क्वांटिटी मूव्ह करेल, सॉरी पर्टिक्युलर वेव्ह फॉर्म हा मूव्ह करण्यासाठी जो काही वेळ लागेल त्याला आपण फेज असं म्हणणार आहोत. ठीक आहे, फेज असं म्हणणार आहोत. ऍडव्हान्स्ड फ्रॉम द सिलेक्टेड झिरो पोझिशन, म्हणजे या सिलेक्टेड झिरो पोझिशन पासून किंवा या रेफरन्स पॉइंट पासून पर्टिक्युलर सायनसॉइडल क्वांटिटीचा वेव्ह फॉर्म जाण्यासाठी जो काही टाइम पिरियड लागेल त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, फेज असं म्हणणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल, मग आता आपण काल पाहत होतो की actually phase is nothing but it is the total time period taken by the any sinusoidal quantity to reach its first maximum value. Its first maximum value. आता मी फर्स्ट का म्हणतोय, सपोज मी तुम्हाला काल पण म्हणालो की जे एसी क्वांटिटी आहे ही ऑलवेज तिचा स्टँडर्ड वेव्ह फॉर्म हा साइन वेव्ह असतो, बट in some condition, that under faulty condition we can say that waveform is not a
प्युअर सायनोसॉइडल. ओके, वेव्हफॉर्म हा कसा नसतो, प्युअर सायनोसॉइडल नसतो प्रत्येक केसमध्ये, आपण पाहिलं होतं. ठीक आहे, काल पण तुम्हाला मी सांगितलं होतं की ठीक आहे, हे कधी कधी असे सुद्धा वेव्हफॉर्म येतात. ठीक आहे, हे अंडर फाल्टी सिच्युएशन असतात. मग मी काय म्हणतोय बघा, फेज म्हणजे किती काय आहे, इट इज द मॅक्सिमम time period or a fraction of time period taken by the sinusoidal quantity to reach its first maximum value. First maximum value म्हणजे सपोज आता ही फर्स्ट मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे कंपॅरेटिव्ह टू दिस वन, कंपॅरेटिव्ह टू दिस वन. ठीक आहे, म्हणजे तो जो काही टाइम पिरियड लागेल किंवा तो जो काही टाइम स्लॉट लागेल त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, त्या पर्टिक्युलर क्वांटिटीचा फेज असं म्हणणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल फेज ऑफ, आता इथं आपण काय कन्सिडर केलंय बघा, व्होल्टेज कन्सिडर केलेला आहे किंवा ईएमएफ कन्सिडर केलेला आहे. तर पॉझिटिव्ह ईएम म्हणजे फर्स्ट पीक येण्यासाठी किंवा फर्स्ट मॅक्सिमम येण्यासाठी, मॅक्सिमम व्हॅल्यू रीच करण्यासाठी सायनोसॉइडल क्वांटिटीला π/2 एवढा टाइम पिरियड लागला, किंवा आपण त्याला T/4 असं म्हणणार आहोत. तर T/4 म्हणजे काय, की ही जी टोटल टाइम पिरियड टी आहे त्याचा 4th पार्ट इतका टाइम त्याला लागणार आहे. सपोज टोटल टाइम पिरियड जर सपोज 100 सेकंड असला, तर फर्स्ट पीक यायला किंवा फर्स्ट टाइम मॅक्सिमम व्हॅल्यू रीच करायला 25 सेकंद असे लागतात. आणि तो जो काही टाइम पिरियड लागतो त्याला आपण फेज असं म्हणणार आहोत. ठीक आहे, त्याला काय म्हणणार आहोत आपण, फेज असं म्हणणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल आता पॉझिटिव्ह पीक साठी फेज वेगळा असेल आणि निगेटिव्ह पीक साठी फेज वेगळा असेल. आता पीक हा मी वर्ड काय यूज करतोय, कारण पीक म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू. ठीक आहे, पीक म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू, आपण त्या दिवशी म्हटलोय ना मॅक्सिमम व्हॅल्यू किंवा पीक व्हॅल्यू. ठीक आहे, मायनस ईएम इज 3π/2. आता बघा, ही जे मायनस ईएम आहे किंवा निगेटिव्ह साईडचा पीक आहे तो अचीव्ह करायला 3π/2 किंवा 3T/4 एवढा टाइम पिरियड लागत असतो. म्हणजे तो जो काही टाइम पिरियड लागेल त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, फेज ऑफ मायनस ईएम. ओके, फेज ऑफ मायनस ईएम. I think this part also clear to all, because in yesterday's class we have taken the detailed discussion about this. Okay, in order to bridge the previous class and today's class, I'm going to repeat once again. Okay, now see over here the concept of phase difference. Okay, तुम्हाला जसं मी मगाशी म्हणालो की तुमच्या घरातला हीटर पासून ते टीव्ही पर्यंत जेवढे काही इक्विपमेंट आहेत त्यांच्यामधून जाणारा करंट किंवा त्यांनी ड्रॉ केलेलं करंट आणि त्यांच्या अक्रॉस असणारं व्होल्टेज, ह्या दोन्ही सायनोसॉइडल क्वांटिटी आहेत. आता आपण काय करूया, एक एक्झाम्पल घेऊ. ठीक आहे, की आपण काल पण घेतलं होतं की सपोज तुमचा टीव्ही आहे. ठीक आहे, त्याच्यातून जाणारा ही करंटचं वेव्हफॉर्म आहे. ठीक आहे, आणि हा व्होल्टेजचा वेव्हफॉर्म आहे. ठीक आहे, आता हे इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू आहेत बघा, मी स्मॉल व्ही लिहितो इथं आणि हे स्मॉल करंट आहे. ठीक आहे, हे इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू आहेत. ठीक आहे, मग फेज डिफरन्स काय आहे. आता आपण एखाद्या टीव्हीला जर एसी सप्लाय लावत असू, तुमच्या घरी येणारा सगळ्यांचा सप्लाय हा एसी असतो. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. मग एसी सप्लाय जर आपण कनेक्ट केला तुमच्या टीव्हीला, तर त्याच्यामधून जाणारं व्होल्टेज किंवा त्या टीव्हीच्या अक्रॉस असणारं व्होल्टेज हे सायनोसॉइडल असेल. त्या टीव्ही मधून जाणारा करंट सुद्धा सायनोसॉइडल असेल, म्हणजे एसी क्वांटिटी असतील. ठीक आहे, मग ह्या दोन एसी क्वांटिटीज आहेत किंवा टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज आहेत ऑफ सेम फ्रिक्वेन्सी. व्होल्टेजची पण फ्रिक्वेन्सी आणि करंटची पण फ्रिक्वेन्सी आपल्या इंडियामध्ये 50 हर्ट्झ असते आणि ती सेम असते सगळीकडे. ठीक आहे, आणि त्याच्यामध्ये प्लस ऑर मायनस 2% टॉलरन्स असतो. म्हणजे 48 सुद्धा फ्रिक्वेन्सी असू शकते किंवा 52 सुद्धा फ्रिक्वेन्सी असू शकते. प्लस ऑर मायनस 2% याचं मिनिंग काय, 2% किंवा आपण 2% काय म्हणू शकतो, त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असू शकतं. ठीक आहे, मग बघा, व्होल्टेज आणि करंट मध्ये जर आपण त्यांचा सायमल्टेनियस वेव्हफॉर्म काढला, ठीक आहे, तर तुम्हाला असं दिसून येईल की करंट आणि व्होल्टेज या दोघांमध्ये काहीतरी डिफरन्स आहे, त्यांच्या फेज मध्ये काहीतरी डिफरन्स आहे. म्हणजे त्या दोघांचे 0 पॉइंट्स आणि मॅक्सिमम पॉइंट्स यांच्यामध्ये काहीतरी डिफरन्स आहे. ठीक आहे, काहीतरी डिफरन्स आहे. म्हणजे आता इथं बघा, करंट हा मी तुम्हाला काल जसं म्हणालो तसं करंट हा सपोज काल मी म्हणजे सेकंड वेव्ह फॉर्मला करंट म्हणला असेल आणि फर्स्ट वेव्हला
व्होल्टेज वेव्हफॉर्म म्हणला असेल, वाईस वर्सा आपण काही केलं तर चालतं. ठीक आहे. आता सपोज ही फर्स्ट वेव्हफॉर्म हे करंटचा आहे आणि सेकंड हा व्होल्टेजचा आहे असं आपण गृहीत धरतो. ठीक आहे. मग करंट वेव्हफॉर्म हा ऍट टाइम टी इक्वल टू 0 सेकंडला काय करतोय, 0ला येतोय. बट व्होल्टेज वेव्हफॉर्म हा सपोज टाइम टी इक्वल टू आपण त्याला काल काय म्हणत होतो 1 सेकंड. ठीक आहे. 1 सेकंड एवढ्या वेळानंतर हा 0 म्हणजे तो व्होल्टेजचा वेव्हफॉर्म स्टार्ट होत आहे. म्हणजे या दोघांमध्ये जो काही टाइम पिरियड असेल किंवा जो काही फेज डिफरन्स असेल किंवा फेज असेल तेव्हा आपण फायने डिफाईन करत असतो किंवा फायने तो रिप्रेझेंट करत असतो. ठीक आहे. मग हा जो काही त्यांच्यामधला जो टाइम पिरियड मध्ये डिफरन्स आहे किंवा फेज आहे त्याला आपण फेज डिफरन्स म्हणणार आहोत. तो जो अँगल दिसतोय ना हा फेज डिफरन्स आहे. आपण काल याचं आय थिंक हे पण पाहिलं होतं आपण, फेजर डायग्राम पण पाहिली होती. ठीक आहे, बरोबर. परत एकदा आपण पाहणार आहोत याच. ठीक आहे. आता ही करंट वेव्हफॉर्म आहे आणि हा व्होल्टेज वेव्हफॉर्म किंवा हा व्होल्टेजचा फेजर आणि हा करंटचा फेजर. ठीक आहे. हे सायनसॉइडल क्वांटिटी आहे. ठीक आहे. आता हा व्होल्टेजचा फेजर आणि हा करंटचा फेजर आहे. या दोघांमध्ये फेज डिफरन्स हा फाय आहे. ठीक आहे. आणि हा इथं थीटा आहे असं आपण गृहीत धरू. ठीक आहे. हा टोटल अँगल किती आहे, थीटा आहे असं आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे. मग पण या दोघांमध्ये जो काही अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असेल म्हणजे यांच्या फेजर मध्ये तो त्या काय झाला त्या पर्टिक्युलर व्होल्टेज आणि करंट मधला फेज अँगल झाला. हा जो फाय आहे किंवा हा जो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे व्होल्टेज आणि करंट वेव्हफॉर्म मध्ये त्याला आपण फेज अँगल असं म्हणतो. ठीक आहे. त्याला काय म्हणतो आपण, फेज अँगल किंवा फेज डिफरन्स. ओके, फेज डिफरन्स किंवा फेज अँगल इथे लिहिले बघा त्यांनी. द अँगल बिटवीन द 0 पॉइंट इज द अँगल ऑफ फेज डिफरन्स. म्हणजे या दोघांमध्ये जो काही 0 पॉइंटचा डिफरन्स आहे त्याला आपण फेज असं म्हणणार आहोत. ठीक आहे. आणि जो काही अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असेल व्होल्टेज आणि करंट वेव्हफॉर्म मध्ये त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, फेज अँगल असं म्हणणार आहोत. ठीक आहे. मग आता तुम्ही म्हणाला सर या फेज डिफरन्सचा कुठे यूज होतो, तर आपल्याला पाहायचंय बघा. पॉवर, पॉवर म्हणजे काय असतं सांगा. येस, एनीबडी, येस, टेल मी व्हॉट इज मीन बाय द पॉवर. येस, व्हॉट इज मीन बाय पॉवर. पॉवर माहितीये, पॉवर काय असतं फिजिक्स मध्ये झालंय ना, पॉवर, एनर्जी, वर्क काय असतं ते, बरोबर की नाही. तर इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये बघा पॉवर ही व्ही आय आणि कॉस फाय ही एसी पॉवर झाली. आता हा फाय म्हणजे काय आहे, तर हा फेज अँगल आहे. ठीक आहे. व्ही आय कॉस फाय या फॉर्म्युल्यानं इलेक्ट्रिकल सर्किट मध्ये पॉवर ही दिली जाते. ठीक आहे. पॉवर इज नथिंग बट व्हॉट, रेट ऑफ युटिलायझेशन ऑफ एनर्जी. ओके, त्याला आपण पॉवर म्हणत असतो. P इक्वल टू व्ही आय कॉस फाय. आता ही कॉस फाय म्हणजे काय आहे, याला आम्ही पॉवर फॅक्टर असं म्हणतो असतो. ठीक आहे. पुढे जाऊन आपण या कन्सेप्ट पाहणार आहोत पॉवर फॅक्टर म्हणजे काय. ठीक आहे. पण तुम्हाला मी सांगतो की हा फेज अँगल किंवा फेज डिफरन्स कुठं युटिलाइज होतो, तर इन ऑर्डर टू कॅल्क्युलेट द पॉवर ड्रॉन बाय द पर्टिक्युलर डिव्हाइस. आता आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं तुमच्या टीव्हीचं. ठीक आहे, बरोबर. तर तुमच्या टीव्हीच्या अक्रॉस असणारं व्होल्टेज हे ऑलवेज 230 व्होल्ट असतं आणि तुमच्या करंटच्या सॉरी म्हणजे तुमची टीव्ही सपोज एलईडी आहे, एलसीडी आहे किंवा डेस्कटॉप टाईपची आहे किंवा सीआरटी टाईप आहे. ठीक आहे. त्याच्यावरती तिचं करंट डिपेंड असेल. ठीक आहे. आणि हा कॉस फाय जो असेल, हा फाय अँगल जो असेल तर त्या टीव्हीच्या अक्रॉस असणारं व्होल्टेज आणि त्या टीव्हीने ड्रॉन केलेला करंट यांच्यामध्ये जो काही फेज अँगल असेल आपण इथं डिफाईन केलेला आहे बघा फाय, तो आहे इथं फाय. ठीक आहे. आणि मग याचा जर कॉस फाय घेतला ती जी काही व्हॅल्यू येईल तिला आम्ही पॉवर फॅक्टर असं म्हणत असतो. ठीक आहे. आणि मग पॉवर फॅक्टर इंटू व्होल्टेज इंटू करंट इज नथिंग बट द पॉवर ड्रॉन बाय द पर्टिक्युलर अप्लिकेशन ऑर पर्टिक्युलर डिव्हाइस. म्हणजे तुमच्या टीव्हीनं ड्रॉन केलेली पॉवर काय असेल, व्ही इंटू आय इंटू कॉस फाय. ठीक आहे. तर हा फेज अँगल किंवा फेज डिफरन्स हा इथं युटिलाइज होतो.
हे पण सगळ्यांना आय थिंक क्लिअर असेल. ठीक आहे, म्हणजे कालच्या लेक्चरसाठी आपण परत आज अर्धा तास स्पेंड केलाय. आय थिंक सगळ्यांना समजलं असेल की व्हॉट इज मीन बाय ऍक्च्युअली फेज, what is meant by the phase difference, how the phasors are going to represent, okay, and what is the definition for the phasor. Okay, I think this one is clear to all. Yes, is it clear to all? Yes, yes, is it clear? Yes, sir. Yes, I'm asking all of you, is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm not going to ask you for the particular student. Please, any doubt is there regarding, tell me immediately, otherwise I want to move. Yes, any doubt is there regarding same? मग तुमच्या घरचा जो टीव्ही असेल किंवा फॅन असेल तर तुम्ही त्याची पॉवर काढू शकता, बरोबर की नाही? तुमच्या घरी व्होल्टेज येणार किती असतं? 230 50 हर्ट्ज एसी सप्लाय असतो. आणि तुमच्या टीव्हीचं जे काही मॅन्युअल आलं असेल, तुम्ही नवीन टीव्ही घेतला त्यावेळेस, तर त्याच्यावरती करंट ऑन बाय द टीव्ही ते पण दिलेलं असतं तिथं. आणि पॉवर फॅक्टर हा डोमेस्टिक अप्लायन्सेससाठी पॉवर फॅक्टर हा 0.85 असतो. म्हणजे कॉस फायची व्हॅल्यू 0.85 असते. सपोज तुमच्या टीव्हीने जर करंट आपण काय म्हणू त्याला 5 एम्पियर ड्रॉ करत असेल किंवा 2 एम्पियर किंवा 7 एम्पियर, 7 एम्पियर नसतं तेवढं, पण मॅक्सिमम करंट ड्रॉन बाय द टीव्ही फॅन किती असू शकतं? 5 एम्पियर. कारण तुमच्या सॉकेटवरती लिहिलेलं असतं बघा. तुम्ही जर कधी स्विच बोर्ड पाहिला असेल तर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज 5 एम्पियर सॉकेट. आणि तुम्ही जिथं मिक्सर लावता किंवा तुम्ही जिथं शेगडी लावता तिथल्या बोर्डवरती लिहिलेलं असतं 25 एम्पियर. म्हणजे तो जो सॉकेट आहे तो 25 एम्पियर पर्यंत सेफली वर्क करतो. आणि तुमचं जे नॉर्मल स्विच बोर्ड आहे तिथं जे सॉकेट असतात तर ते नॉर्मली 5 एम्पियर पर्यंत वर्क करत असतात. म्हणजे तुमच्या घरातला फॅन असेल, टीव्ही असेल, तुमचा मोबाईल असेल, तुमचं चार्जर असेल, ठीक आहे, किंवा छोटे छोटे जे काही इक्विपमेंट आहेत इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस आहेत डोमेस्टिक मध्ये, ते सगळेचे सगळे जास्तीत जास्त 5 एम्पियर पर्यंत करंट ड्रॉ करत असतात. ठीक आहे, मग तुम्ही पॉवर काढू शकता. कॉस फाय याला आम्ही पॉवर फॅक्टर असं म्हणतो. आणि त्यातला जो फाय आहे तो हा फेज अँगल असतो किंवा फेज डिफरन्स असतो. मग तो सगळ्यांना कळाला असेल. फेज अँगल काय असतो? इट इज द फेज डिफरन्स बिटवीन द व्होल्टेज अँड करंट. ओके, जनरली हा व्होल्टेज आणि करंट मधला फेज अँगल असतो, त्यांच्या वेव्ह फॉर्म मधला तो फेज डिफरन्स असतो. ठीक आहे, आपण लक्षात ठेवा ही गोष्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे. ज्यांना कुणाला इलेक्ट्रिकल ब्रांच मध्ये यायचं आहे त्यांच्यासाठी हा खूप महत्वाचा कन्सेप्ट आहे. कारण पॉवर फॅक्टर इट विल चेंजेस द होल इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टम. ओके, इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टम मध्ये म्हणजे इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टम म्हणजे सगळं जनरेशन, तुमच्या घरापर्यंत येणारी लाईट, जेवढी काही सिस्टम आहे आणि तुम्ही जी काही कनेक्ट करणारे डिव्हाइसेस आहे, या सगळ्या गोष्टी इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टम मध्ये येतात. ठीक आहे, मग पर्टिक्युलर डिव्हाइसेसचा पॉवर फॅक्टर हा त्या टोटल पॉवर सिस्टम वरती इफेक्ट करत असतो. बघा, तुम्हाला जर माहिती आहे की नाही माहित नाही, पण तुमची जी घरची शेतावरची मोटर आहे किंवा घरची जो मोटर आहे त्याच्यावरती असं सिलेंडर थोडं म्हणजे टाईप कॅपॅसिटर लावलेलं असतं. तर ते कॅपॅसिटर कशासाठी लावलेलं असतं? तर हा फेज अँगल 0 कडे शिफ्ट करण्यासाठी. कारण कॉस फाय म्हणजे या कॉस फाय ची व्हॅल्यू मॅक्सिमम 1 असते, बरोबर की नाही? कॉस 0 ची व्हॅल्यू किती असते? 1 असते. कॉस 90 ची व्हॅल्यू किती असते? 0 असते. तर आपल्याला हे जे पॉवर फॅक्टर आहे त्याची व्हॅल्यू 1 असायला पाहिजे किंवा डिझायरेबल असते, पण ती नसते तेवढी. तर ती जनरली 0.85 टू 0.95 पर्यंत त्या पॉवर फॅक्टरची व्हॅल्यू असते. मग पॉवर फॅक्टरची व्हॅल्यू आपल्याला म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 1 व्हावी यासाठी आपण इंडक्शन मोटारवरती कॅपॅसिटर लावलेला असतो. किंवा तुमची जी शेतातली मोटर आहे तिथे कॅपॅसिटर बँकच कनेक्ट केलेली असते. का? तर इंडक्शन मोटर जे आहेत आपण पाहिलं ना, म्युच्युअल इंडक्शन फिनॉमिनन वरती वर्क करणाऱ्या मोटर, तर त्या सगळ्या मोटरचा जो पॉवर फॅक्टर आहे तो खूप कमी असतो. म्हणजे 0.65 टू 0.75 किंवा 0.55 टू 0.75 पर्यंत असतो. मग याची जर व्हॅल्यू कमी झाली पॉवर फॅक्टरची तर याच्यामुळे खूप
मोठा चेंज होतो इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टम. म्हणजे काय होतं, म्हणजे करंट ड्रॉन बाय द सिस्टम इन्क्रीज होतं. मग करंट इन्क्रीज झाल्यामुळे तिथं व्होल्टेज ड्रॉप इन्क्रीज होणार. व्होल्टेज ड्रॉप इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होणार, तुमच्या जे टर्मिनलला व्होल्टेज येणार आहे किंवा तुमच्या स्विच बोर्डला जे व्होल्टेज येणार आहे तर ते कमी होतं. ठीक आहे. आता ही खूप डिटेल थिअरी आहे, कारण हा फेज अँगल कमी जास्त झाला म्हणजे याच्यामुळे खूप सगळं टोटल सिस्टम मध्ये चेंज होत असतो. ठीक आहे. मग जे कंझ्युमर खूप दूर आहेत आपल्या ट्रान्सफॉर्मर पासून, त्या कंझ्युमरला व्होल्टेजच येणार नाही त्यांच्या घरी. म्हणजे तुम्ही पाहिलं असेल, जर तुम्हाला ऑब्झर्वेशन असेल तर बघा, जर तुम्ही खेडेगावामध्ये असाल किंवा शहरामध्ये असाल तरी तुम्हाला माहिती आहे, तुमच्या शेजारची जी पिठाची गिरणी आहे मोठी, ती सुरू झाल्या झाल्या तुमच्या घरचे जे बल्ब आहेत ते डिम व्हायला लागतात. तर याचं रिझन काय असतं, तर त्या पिठाच्या गिरणीमध्ये इंडक्शन मोटर असते आणि ती इंडक्शन मोटरचा पॉवर फॅक्टर हा खूप कमी असतो. पॉवर फॅक्टर कमी झाला की काय होतो, करंट वाढला जातो. आता ही तुम्हाला कसं सांगायचं झालं तर, ह्या दोन्ही टर्म व्ही आणि कॉस फाय जर डिनॉमिनेटरला शिफ्ट करा, हा कॉस फाय जर डिक्रीज झाला तर काय होतोय, करंट इन्क्रीज होतोय. कारण हा पी बाय कॉस फाय डिनॉमिनेटर डिक्रीज झाला तर हा टोटल करंट काय होईल, इन्क्रीज होईल. एवढं तुम्हाला मॅथमॅटिक्स समजतं. ठीक आहे. मग करंट इन्क्रीज होतं, मग काय होतं की ती ती जी ट्रान्समिशन लाईन आहे किंवा डिस्ट्रीब्युशन लाईन आहे किंवा जे काही कंडक्टर आहेत त्यांच्यामधून जाणारं करंट इन्क्रीज होतं. मग करंट इन्क्रीज झालं की तुम्हाला माहिती आहे आय इन टू आर, मग त्या कंडक्टरचं काहीतरी रेजिस्टन्स असेल, मग त्याच्यामध्ये काय होतं, करंट इन्क्रीज झाल्यामुळे त्यांचा व्होल्टेज ड्रॉप इन्क्रीज होतो. म्हणजे तुमच्या घरापर्यंत येणारं जे व्होल्टेज आहे ते 230 न येता ते 190, 180, 170, 200 अशा पद्धतीने ते कमी व्हायला लागतं. जेव्हा व्होल्टेज कमी होतं तेव्हा पॉवर ड्रॉन बाय दॅट पर्टिक्युलर इक्विपमेंट काय होते, कमी होते. मग पॉवर जर कमी झाली तर आपण काय म्हणतोय, पॉवर कमी झाली तर मग एनर्जी गिव्हन आउट बाय दॅट पर्टिक्युलर अप्लायन्सेस डिक्रीज होते. म्हणजे तुम्हाला जी काही लाईट एनर्जी मिळणार आहे बल्ब पासून ती काय होते, कमी होते. कमी होते म्हणजे तुमचा बल्ब हा डीम व्हायला लागतो किंवा त्याचा प्रकाश किंवा लाईट हा असा फेंट व्हायला लागतो किंवा कमी कमी व्हायला लागतो. हे जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल तर तुम्हाला लक्षात येईल की इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये छोट्या गोष्टीमुळे किती फरक पडतो. हे तुमच्या डेली लाईफ मध्ये खूप इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल आहे. जर हा पॉवर फॅक्टर इन्क्रीज किंवा डिक्रीज झाला तर टोटल सिस्टम चेंज होतं. ठीक आहे. म्हणजे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये एक जरी पॅरामीटर चेंज झाला तर होल सिस्टम चेंज होत आहे. परत फ्रिक्वेन्सी जरी चेंज झाली तर होल सिस्टम आपल्याला चेंज करावं लागते. तुम्हाला माहिती असेल युएसए, जपान, त्याच्यानंतर तिकडे जे युरोपियन कंट्रीज आहेत, रशिया वगैरे किंवा जर्मनी आहे, स्वित्झर्लंड आहे, स्पेन आहे, तिकडे फ्रिक्वेन्सी 60 हर्ट्ज असते. तिकडचे जे इक्विपमेंट आहेत ते इंडियामध्ये सॅटिस्फॅक्टरली वर्क करत नाहीत किंवा आपले जे इंडियन इक्विपमेंट आहे ते तिकडे सॅटिस्फॅक्टरली वर्क करत नाहीये. ठीक आहे. तुम्ही एखादं छोटं जरी अप्लायन्सेस घेतलं तर त्याच्यावरती ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी ही दिलेली असते प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेसची. सपोज तुम्ही मोबाईल फोन जरी घेतला तर तुमच्या त्या युजर मॅन्युअल वरती फ्रिक्वेन्सी मेन्शन केलेली असते. ठीक आहे. लक्षात ठेवा, फ्रिक्वेन्सी, पॉवर फॅक्टर, व्होल्टेज, करंट यांच्या मॅग्निट्यूड त्या खूप मॅटर करत असतात इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये. कारण व्होल्टेज, करंट, पॉवर आणि पॉवर फॅक्टर आणि फेज डिफरन्स आणि फेज एवढ्याच गोष्टीभोवती पूर्ण इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग फिरत असतं. ठीक आहे. मग त्याच्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत बघा. फॅक्ट अनालिसिस, फॅक्ट किंवा फ्लेक्झिबल एसी ट्रान्समिशन एक नवीन म्हणजे असं एक टॉपिक आहे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये किंवा सब्जेक्ट आहे आणि तो एका इंडियन माणसाने डेव्हलप केलेला आहे, फ्लेक्झिबल एसी ट्रान्समिशन. आणि त्यांचं ते त्याच्यावरती पेटंट पण आहे आणि ती वर्ल्ड वाईड सगळीकडे ती सिस्टम यूज केली जाते. हा पॉवर फॅक्टर कमी जास्त करण्यासाठी किंवा हे व्होल्टेजचं रेग्युलेशन करण्यासाठी किंवा हा फ्रिक्वेन्सीचा चेंज म्हणजे फ्रिक्वेन्सी कमी जास्त करण्यासाठी किंवा स्टॅबिलायझर वगैरे जे असते की नाही त्याच्यामध्ये सगळे पॅक डिव्हाइसेस असतात. तर तो एका इंडियन माणसाने डेव्हलप केलेला आहे आणि ती एक आपल्याला प्राऊड फील होण्यासारखी एक गोष्ट आहे. ठीक आहे. त्यांचं नाव आहे बघा हिंगो राणी. ओके, हिंगो राणी त्यांचं सरनेम आहे. आय थिंक ही इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश. ओके. तर मी थोडस म्हणजे सिलेबस सोडून बाहेर गेलो. ठीक आहे, पण तो खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. ठीक आहे. आय थिंक सगळ्यांना फेज डिफरन्स किंवा कॉन्सेप्ट ऑफ फेज डिफरन्स हा सगळ्यांना समजला असेल. ठीक आहे. आपण काय करूया, पुढे जाऊया. येस, इन फेज. आता मी तुम्हाला फेज डिफरन्स सांगितला, हा पण आय थिंक पार्ट झालेला होता आपल्याकडचा, बरोबर की नाही. इन फेज म्हणजे दोन क्वांटिटी. आता इथं आपण व्होल्टेज आणि करंट घेतलेला आहे बघा.
स्मॉल v इज इक्वल टू कॅपिटल V टू द सफिक्स स्मॉल m sin ओमेगा t आणि स्मॉल I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t, म्हणजे हे इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू आहेत करंट आणि व्होल्टेजच्या. ठीक आहे. तर बघा आपण या दोन क्वांटिटीला इन फेज कधी म्हणू शकतो. ठीक आहे, इन फेज आणि आउट ऑफ फेज. ठीक आहे, या दोन टर्म्स आहेत. तर तुम्हाला मी सांगून देईल की आउट ऑफ फेज म्हणजे काय असतं आणि इन फेज म्हणजे काय असतं. ठीक आहे. टू वेवफॉर्म्स आर सेड टू बी इन फेज व्हेन द फेज डिफरन्स बिटवीन देम इज 0. ओके, आता बघा तुम्हाला मगाशी म्हणलं की नाही मी फेज डिफरन्स म्हणजे फाय. आता इथं काय म्हणतो आपण, ए टू वेवफॉर्म्स आर सेड टू बी इन फेज, म्हणजे दोन वेवफॉर्म्सला आपण एका फेज मध्ये आहेत असं कधी म्हणू शकतो, व्हेन द फेज डिफरन्स बिटवीन देम इज 0. व्हेन फेज डिफरन्स बिटवीन देम इज 0 म्हणजे या फायची व्हॅल्यू कशी असेल, 0 असेल. मग या कॉस फायची जर व्हॅल्यू म्हणजे फायची जर व्हॅल्यू 0 असेल तर कॉस 0 ची व्हॅल्यू किती असते, 1 असते. 1 असते म्हणजे त्या ठिकाणी पॉवर फॅक्टर हा 1 असतो. ठीक आहे, पॉवर फॅक्टर हा 1 असतो. बघा, दॅट इज द 0 पॉइंट्स ऑफ बोथ वेवफॉर्म्स आर सेम, म्हणजे दोन्ही वेवफॉर्मचा 0 पॉइंट म्हणजे बघा इथं व्होल्टेज आणि करंट या दोन्ही क्वांटिटी 0 ला आहे, सेम पॉइंटला. आता इथं पण बघा पायला व्होल्टेज पण 0 आहे आणि करंट पण 0 आहे. परत 2 पायला व्होल्टेज पण 0 आहे आणि करंट पण 0 आहे. परत इथं जर आपण करस्पॉन्डिंग ड्रॉ केलं तर इथं बघा, आता मला ते एकदम मिडल वरती नाही काढता येणार. ठीक आहे, आता हे आहे बघा पाय बाय 2 किंवा याला आपण काय म्हणतो T/4. बरोबर की नाही, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे नाही पाय बाय 2 किंवा T/4. ठीक आहे, टोटल टाइम पिरियड किती असतो हा, कॅपिटल T. ठीक आहे, त्याचा फोर्थ पार्ट आहे. म्हणजे व्होल्टेज आणि करंट हे जे दोन वेव्हफॉर्म्स आहेत त्यांच्या 0 व्हॅल्यूज सेम पॉइंटला आहेत, त्यांच्या मॅक्सिमम व्हॅल्यूज सेम पॉइंटला आहेत. त्यामुळे आपण काय म्हणू शकतो की या दोन वेव्हफॉर्म्स हा इन फेज आहे, इन फेज आहेत. या केसमध्ये बघा ह्या दोन वेव्हफॉर्म हा आउट ऑफ फेज आहे. या दोन वेव्हफॉर्म कशा आहेत, आउट ऑफ फेज आहेत. बाय द फेज अँगल ऑफ 5 डिग्री, बाय द फेज अँगल ऑफ 5 डिग्री. हा अँगल कशामध्ये मेजर करतो आपण, रेडियन किंवा डिग्री मध्ये. रेडियन माहिती ना सगळ्यांना, रेडियन म्हणजे काय असतं, हे पण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करण्याचं युनिट आहे किंवा फेज अँगल किंवा अँगल मेजर करण्याचं युनिट आहे. ठीक आहे, आणि डिग्री आणि रेडियन, अँगल हा रेडियन मध्ये असू शकतो किंवा डिग्री मध्ये असू शकतो. ठीक आहे, आता ह्या दोन क्वांटिटीज इथं कशा आहेत, आउट ऑफ फेज आहेत बाय द फेज अँगल ऑफ 5. आता मी इथून पुढे हा फायला फ्लक्स म्हणणार नाहीये, लक्षात ठेवा. मॅग्नेटिक सर्किट इथं थोडंसं विसरून जा. हा फाय म्हणजे फेज अँगल आहे. ठीक आहे, फेज अँगल. फाय म्हणजे काय आहे, फेज अँगल किंवा दुसरा वर्ड काय याच्यासाठी, फेज डिफरन्स. तर या केसमध्ये व्होल्टेज आणि करंट ह्या आउट ऑफ फेज आहेत बाय द फेज अँगल ऑफ 5. म्हणजे कोणत्या अँगलनं ते एकमेकापासून वेगळे आहेत, फाय अँगलनं. पण इथं बघा यांच्यामध्ये फेज डिफरन्स नाहीये, म्हणजे यांच्यामध्ये फेज अँगल काय आहे, 0 आहे. मग यांच्यामधला फेज अँगल जर 0 असेल तर या केसमध्ये पॉवर फॅक्टर हा 1 असतो. पॉवर फॅक्टर हा 1 असतो. तर तुमचं जे हीटर आहे तर जनरली त्याचा पॉवर फॅक्टर हा 1 आहे असं अझम्पशन केलं जातं. पण त्याला सुद्धा जर तुम्ही पाहिलं असेल, हायर रेटिंगचं जर हायर रेटिंगचं जर हीटर असेल, ठीक आहे, हायर वॅटेजचं, तर त्याच्यामध्ये जे काही लूप असतात किंवा जे काही स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर असतं तर नंबर ऑफ टर्न्स असतात किंवा नंबर ऑफ काय म्हणून आपण त्याला कॉइलचे टर्न्स असतात. त्या केसमध्ये ह्या हीटरचा सुद्धा पॉवर फॅक्टर हा 1 नसतो. पॉवर फॅक्टर याचं मिनिंग काय, कॉस फाय. ठीक आहे, आता ही टर्म आपल्याला पुढे अभ्यासायची पण तुम्हाला मी इथल्या इथंच थोडस क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करतोय. हा जो काही फेज अँगल आहे, ठीक आहे, तर हा ज्या क्वांटिटीज इन फेज असतात त्यांच्यामध्ये 0 असतो. ठीक आहे, फेज डिफरन्स हा इन फेज क्वांटिटीसाठी 0 असतो. का, कारण त्यांचा मॅक्सिमम व्हॅल्यूज आणि 0 व्हॅल्यू हे एकाच पॉइंटला एक्झिस्ट होतात, एकाच पॉइंटला एक्झिस्ट होतात. बघा इथं 0 when time t equal to 0 सेकंड तेव्हा व्होल्टेज पण 0 आहे आणि करंट पण 0 आहे. whenever the time or the time period is equal to pi, at that condition also voltage and current also 0. whenever the time period pi by 2, voltage and current at the both are at maximum, both are at maximum. Okay,
म्हणजे ह्या दोन्ही क्वांटिटी कशा आहेत, इन फेज क्वांटिटी आहेत. ओके, द वेवफॉर्म, phasor and equation representation of two sinusoidal quantity which are in phase is as shown in the figure. Okay, the figure shows that the voltage and current are in phase and its equation. आता हे त्यांचे सायमल्टेनियस किंवा इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू आहेत या व्होल्टेज आणि करंटच्या. हे झालं काय, इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंटेशन. हे काय झालं, त्यांच्या वेव्ह फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंटेशन. आणि ही थर्ड जी डायग्राम आहे, ही थर्ड डायग्राम काय आहे, याची फेजर डायग्राम आहे. ठीक आहे, फेजर डायग्राम बघा, करंट आणि व्होल्टेज एकाच एक्स ऍक्सिस वरती आहेत, म्हणजे एकाच फेज वरती आहेत. आता ही डायग्राम आपण अशी करू शकतो. ठीक आहे, याला हा एक काय असेल आपला वाय ऍक्सिस आणि हा काय असेल एक्स ऍक्सिस. ठीक आहे, आता हे असेल तुमचं करंट आणि हे असेल तुमचा व्होल्टेज. यांची मॅग्निट्यूड वेगवेगळी असू शकते, व्हॅल्यू वेगवेगळी असू शकते, मॅग्निट्यूड वेगवेगळी असू शकते, पण त्यांच्यामधला जो फेज अँगल आहे किंवा फेज डिफरन्स आहे हा 0 आहे. समजतं ना, एवढं तर मॅथमॅटिक्स सगळ्यांना समजतं. ह्या दोन लाईन आहेत, आय एम आणि व्हीएम. आता तुम्हाला सगळ्यांना दिसतं इथं व्हीएम इज ग्रेटर दॅन आय एम, बरोबर की नाही. मी तुम्हाला मागाशी काय म्हणलं, तुमच्या घरी येणारं व्होल्टेज किती असतं, 230 असतं. तेवढं काही करंट असतं का, नसतं. तर करंट किती असतं मॅक्सिमम आपल्या घरच्या अप्लायन्सेस मध्ये, मॅक्सिमम 25 अँपियर पर्यंत असतं. जर तुम्ही मिक्सर वगैरे कनेक्ट केलं किंवा तुम्ही फ्रीज कनेक्ट केलं, ठीक आहे, तर ते नियर अबाउट 11, 12, 15 अँपियर पर्यंत जातं. मिक्सर कनेक्ट केलं तर आपण त्याला म्हणून 11 अँपियर पर्यंत जातं. सपोज तुम्ही हीटर वगैरे कनेक्ट केला हायर रेटिंगचा, तर तिथं करंट मॅक्सिमम 15-16 अँपियर पर्यंत जातं. म्हणजे व्होल्टेज हे करंट पेक्षा जास्त आहे, म्हणून त्याच्या फेजरची लेंथ बघा, हा इथपर्यंत फेजर आहे कुणाचा, व्होल्टेजचा. ठीक आहे, मग आपण मगाशी म्हणत होतो की फेजर ची काय असते, पर्टिक्युलर किंवा डेफिनेट लेंथ असते. बट डेफिनेट काय असते, लेंथ असते फेजरची. सगळ्यांना माहिती आहे ना आपल्याला, बरोबर की नाही. मग इथे तुम्हाला असं दिसून येईल की करंटची जो काही फेजर आहे आणि व्होल्टेजचा जो काही फेजर आहे, याच्यामध्ये काय आहे, लेंथ मध्ये डिफरन्स आहे की नाही, बरोबर. हा एवढा काय आहे, करंट आहे आणि हा काय आहे, व्होल्टेज आहे. म्हणजे तुम्हाला इथं दिसून येईल बघा की फेजरची जी लेंथ आहे ती काय इंडिकेट करतं, मॅग्निट्यूड ऑफ पर्टिक्युलर अल्टरनेटिंग सायनोसॉइडल क्वांटिटी. ठीक आहे, आय थिंक इन फेज क्वांटिटी कशा असतात हे सगळ्यांना कळालं. म्हणजे या केस मध्ये बघा, फाय इज इक्वल टू काय असतं, काय असतं सांगा. येस, फायची व्हॅल्यू किती असते या केस मध्ये. Yes, tell me. Phi is equal to in phase quantity. How much is the value? 0. Phi ची व्हॅल्यू या केस मध्ये काय असते, 0 डिग्री. ठीक आहे, याची व्हॅल्यू किती असते, 0 डिग्री. आय थिंक सगळ्यांना हा पार्ट क्लिअर आहे. ठीक आहे, येस, इज इट क्लिअर टू ऑल इन फेज क्वांटिटी. येस, Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. आपण थोडस जरी आपल्याला म्हणजे कसं, आता काही लोकांचं कसं स्पीड बोलण्याची जास्त असते, काहींची कमी असते. ठीक आहे, आपलं जर काही लोकांना वाटत असेल की आपण खूप फास्ट जातोय, आता बोलण्याच्या स्पीड वरती पण डिपेंड असतं. ठीक आहे, ते आपण पुढे जातोय किंवा फास्ट होतोय असं जर तुम्हाला फील होत असेल तर ते सांगतो मी. कारण इंजिनिअरिंगच्या गोष्टी असे डल किंवा असं जसं काही एखादी हिस्ट्रीची प्रसंग ऐकतोय आपण, असं नसायला पाहिजे इंजिनिअरिंग मध्ये. थोडस पिकअप पाहिजे, बरोबर की नाही. ते मी जर हळूहळू एकदम गोष्ट सांगत गेलो तर ते खूप कंटाळवाणं वाटेल. कारण इंजिनिअरिंग फील्ड मध्ये गोष्टी अशा कशा वास्ट असतात, त्या जर अशा हळूहळू एकदम सांगत गेलं तर त्या खूप बोर व्हायला लागतात पुन्हा मग. ठीक आहे, म्हणून मी थोडस स्पीड किंवा पिकअप घेत असतो बोलण्यामध्ये. जर ते कुणाला फास्ट वाटत असेल तर मला सांगा, आय विल रिड्यूस द स्पीड. ओके, लक्षात ठेवा, इन फेज क्वांटिटीसाठी फेज अँगल किंवा फायची व्हॅल्यू ही 0 डिग्री असते. आपण इथं इन फेज क्वांटिटीसाठी इक्वेशन पाहिलं, त्याचे वेव्हफॉर्म पाहिले आणि
फेजर डायग्राम सुद्धा पाहिली. ही थर्ड जी डायग्राम आहे ती फेजर डायग्राम आहे. ठीक आहे. फेजर डायग्राम मध्ये तुम्हाला असं दिसून आलं असेल की लेंथ ऑफ व्होल्टेज फेजर इज ग्रेटर दॅन लेंथ ऑफ करंट फेजर ही ग्रेटर असते. ठीक आहे का, तर आपण पाहिलं त्याचं रिझन पण. ठीक आहे. आणि लक्षात ठेवा, लेंथ ऑफ फेजर ऑलवेज गोइंग टू रिप्रेझेंट द मॅग्निट्यूड ऑफ सायनोसॉइडल करंट और सायनोसॉइडल व्होल्टेज और सायनोसॉइडल क्वांटिटी. ठीक आहे. लेंथ ऑफ फेजर इट विल गोइंग टू रिप्रेझेंट द मॅग्निट्यूड ऑफ सायनोसॉइडल क्वांटिटी. ओके, ही गोष्ट सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. येस, आय होप इट इज क्लिअर टू ऑल. ओके. आता बघा लॅगिंग. लॅगिंग हा एक टाइप आहे कशाचा, फेज डिफरन्सचा. फेज डिफरन्स हा लॅगिंग असू शकतो, इन फेज असू शकतो आणि लीडिंग असू शकतो. आपण लीडिंग पण काय असतं ते पाहणार आहोत. लीडिंग आणि लॅगिंग तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. लॅगिंग वर्ड म्हणजे काय असतो, लॅगिंग म्हणजे काय. आता मी जर तुम्हाला म्हणालो एखादं एक्झाम्पल दिलं, न्यूमरिकल दिलं सॉल्व्ह करायला, सपोज एक्स आणि वाय हे दोन स्टुडंट आहेत. एक स्टुडंटनं जर मला लवकर आन्सर दिलं तर मी काय म्हणेल वाय स्टुडंटला, यू आर द लॅगिंग बिहाइंड एक्स. म्हणजे मी काय म्हणेल की बाबा, सपोज आता नाव कुणाचं मला माहित नाही कुणाचे काय नाव आहे. सपोज प्रशांत आणि प्रवीण हे दोन फ्रेंड आहेत. ठीक आहे. त्यांना काय दिलंय, एकच न्यूमरिकल सॉल्व्ह करायला दिलंय. प्रशांतनं काय केलं, फास्टली आन्सर दिलं आणि प्रवीणनं दिलं नाही. तर मी काय म्हणतो, अरे प्रवीण तू प्रशांतच्या मागे पडतोयस, तुला आन्सर काही लवकर देता येत नाहीये. म्हणजे प्रवीण इज लॅगिंग बिहाइंड प्रशांत. लॅगिंग याचं मिनिंग काय, मागं पडणं. ठीक आहे. आता हे एक्झाम्पल आपण इथं को रिलेट करूया. इथं काय म्हणतोय बघा मी, करंट इज लॅगिंग बिहाइंड व्होल्टेज. करंट इज लॅगिंग बिहाइंड व्होल्टेज. आता हा वेव्ह फॉर्म थोडासा बाजूला ठेवा. आपल्याला फेजर डायग्राम वरून लॅगिंग लिडिंगची कन्सेप्ट एकदम क्लिअर कळते, एकदम क्लिअर कळते. ठीक आहे. आता बघा, ही आहे आपली फेजर डायग्राम. तुम्हाला लक्षात आलं असेल या फेजर डायग्रामच्या आता काही इम्पॉर्टन्स आहे. ठीक आहे. आता मला शार्प एकदम त्या पॉइंट मधून जाण्यासारखी लाईन काढता आली नाही. ठीक आहे, पण समजून घ्या ही फेजर आहे. ठीक आहे, फेजर डायग्राम आहे. आता इथं बघा हे व्होल्टेज आहे आणि हे करंट आहे. आता आपण फेजर कसे फिरवतो सगळ्यांना माहिती असेल, अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन फिरवत असतो. मग मला सांगा, या फेजर डायग्राम मध्ये कोण कोणाच्या पुढे पळतोय सांगा बरं. व्होल्टेज पुढे पळतोय की करंट पुढे पळतोय. येस, आपण कसं फिरतोय, या डायरेक्शन. येस, व्होल्टेज. म्हणजे करंट पुढे पळतोय की व्होल्टेज पुढे पळतोय. येस, व्होल्टेज. मोठ्याने बोलत जा. येस, व्होल्टेज. हा, व्होल्टेज काय होतंय, पुढे पळतोय कुणाच्या, करंटच्या. आता आपण उलट्या उलट्या पद्धतीने काय म्हणू शकतोय, करंट हा मागे पडतोय कुणाच्या, व्होल्टेजच्या. कशामुळे, तर त्या दोघांमध्ये फाय अँगल आहे. आहे की नाही बघा, आहे की नाही बघा. आपण सेम एक्झाम्पल घेऊ. हे आहे प्रशांतचं पी. ठीक आहे, आणि हे आहे प्रवीणचं पी. ठीक आहे, आपण याला काय म्हणू, P1 आणि P2. ठीक आहे, P1 P2, प्रशांत आणि प्रवीण. प्रवीण काय करत, सॉरी प्रशांत काय करतोय, पुढे पळतोय आणि प्रवीण काय करतोय, त्याच्या मागे मागे पळतोय. ठीक आहे, किंवा असं म्हणू शकतो मी, प्रशांत काय होतोय, सॉरी प्रवीण काय होतोय, प्रशांतच्या मागे पळतोय. ठीक आहे का नाही, बरोबर आहे की नाही बघा. किंवा हे आपले व्होल्टेजचे आणि करंटचे नोटेशन घ्या, तेच आपल्याला फॅमिलियर आहे. ठीक आहे, या प्रशांत प्रवीण सोडून द्या. ठीक आहे, व्होल्टेज हा करंटच्या पुढे पळतोय, किंवा असं म्हणू शकतो मी, करंट हा व्होल्टेजच्या मागे पळतोय. मागे पळतोय म्हणजेच करंट हा व्होल्टेजच्या कंपॅरिझन मध्ये लॅगिंग होतोय, लॅग होतोय. लॅग म्हणजे काय, मागे पडणं, मागे पडणं. ठीक आहे, तुम्हाला माहिती आहे ना, आपण म्हणतो ना आपली घडी जर टाइम व्यवस्थित दाखवत नसेल तर ती मागे पडते कधी. जर आपण म्हणजे अंदाजेच टाइम सेट केला आणि सपोज तुमच्या मित्राची घडी अशी शार्प टाइम दाखवते आणि तुम्ही पुढचा टाइम दाखवला, तर काय म्हणतोय, अरे तुझी घडी जरा पुढं आहे. बरोबर की नाही. आणि सपोज एखाद्याची घडी ना, जर सपोज तुमच्या मित्राची घडी टाइम शार्प दाखवते आणि तुमची दाखवत नाहीये, आणि सपोज तुमच्या मित्राच्या घडीमध्ये 1 वाजलाय, तुमच्या घडीमध्ये 12 वाजले, तर तुम्ही काय म्हणता, अरे यार माझी घडी मागे पडली आहे तुझ्या घडीपेक्षा. सेम इथं तसंच आहे. इथं काय होतंय बघा, व्होल्टेज हे करंट, सॉरी करंट हे व्होल्टेजच्या मागे पडतंय.
कशामुळे मागे पडतोय? कारण या दोघांमध्ये फेज अँगल आहे फाय. लक्षात ठेवा, लॅगिंग इज नथिंग बट द करंट लॅग्स बिहाइंड व्होल्टेज. करंट लॅग्स बिहाइंड. बिहाइंडचं मिनिंग काय असतं? सगळ्यांना एवढी सिंपल इंग्लिश कळते. बिहाइंड याचं मिनिंग काय आहे? पाठीमागे पडणे किंवा पाठीमागे. कुणाच्या? व्होल्टेजच्या. करंट लॅग्स बिहाइंड व्होल्टेज बाय अन अँगल ऑफ फाय. बाय अन अँगल ऑफ फाय. आता इथं बघा या फेजर डायग्राम मध्ये व्होल्टेज हा अगोदर सुरू होते, पण करंट हा फाय अँगल नंतर सुरू होत आहे. इथं बघा दिसते की नाही तुम्हाला? व्होल्टेज हा 0 ला सुरू होत आहे, पण करंट हा मात्र फाय अँगल नंतर सुरू होत आहे. म्हणजे व्होल्टेज हा करंटच्या पुढे पळतोय. बरोबर की नाही? बघा, व्होल्टेज हा करंटच्या पुढे पळतोय, म्हणजे करंट लॅगिंग बिहाइंड द व्होल्टेज. करंट लॅगिंग बिहाइंड द व्होल्टेज म्हणजे जेव्हा केव्हा करंट लॅग करत असेल व्होल्टेजला, तर त्याला आपण लॅगिंग असं म्हणणार आहोत. आपण त्याला काय म्हणणार आहोत? लॅगिंग. कन्सेप्ट ऑफ लॅगिंग. मला वाटतं सगळ्यांना ही गोष्ट क्लिअर असेल. ही वेव्हफॉर्म पेक्षा फेजर डायग्राम मध्ये एकदम क्लिअर आयडिया कळते आपल्याला. इथं बघा व्होल्टेज हा पुढे पळतोय आणि करंट हा मागे पडतोय. ठीक आहे, मागे पडतोय म्हणून आपण त्यांच्यामध्ये लॅगिंग रिलेशन आहे असं म्हणू. ठीक आहे, बघा इन द फिगर शोन द 0 पॉइंट ऑफ द करंट वेव्हफॉर्म इज आफ्टर द 0 पॉइंट ऑफ द व्होल्टेज वेव्हफॉर्म. म्हणजे याला काय म्हणायचंय की 0 पॉइंट ऑफ व्होल्टेज आणि 0 पॉइंट ऑफ करंट या दोघांचे 0 पॉइंट हे सेम पॉइंटला आहेत का? नाही आहेत का? मागच्या केसमध्ये आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, व्होल्टेज आणि करंटचा जर 0 पॉइंट सेम पॉइंटला असेल तर त्याला आपण इन फेज म्हणतो. जर डिफरंट पॉइंटला असेल तर त्याला आपण आउट ऑफ फेज म्हणणार आहोत. मग आउट ऑफ फेजचे दोन टाइप असतात, लॅगिंग आणि लीडिंग असतं. ठीक आहे, पण आपण आता पाहतोय लॅगिंग. तर लॅगिंग याचं मिनिंग काय? की करंट हा व्होल्टेजच्या मागे पडतोय. पुन्हा या पर्टिक्युलर फेज अँगलनं किंवा फेज डिफरन्सनं, त्याला फाय असं म्हणतो आपण. मग या केसमध्ये हा जो काही ओमेगा टी असेल, ठीक आहे, ओमेगा टी म्हणजे टाइम पिरियड, ठीक आहे, हा यांच्यामध्ये फाय असेल. ठीक आहे, या ओमेगा टी ची व्हॅल्यू काय असेल? ही फाय असेल. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला जर इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ द व्होल्टेज काढायची असेल तर व्हीएम इंटू साइन फाय. ओके, व्हीएम इंटू साइन फाय हे डायरेक्टली तिथं व्हॅल्यू असते. हेन्स द करंट इज लॅगिंग बिहाइंड द व्होल्टेज. the waveform phasor and equation representation shown in figure. ओके, आता आपण वेव्हफॉर्म पाहिला, फेजर डायग्राम पाहिले, आता इक्वेशन मध्ये काय होतं बघ. V इक्वल टू व्हीएम साइन ओमेगा टी हे व्होल्टेजचं इक्वेशन आहे. पण करंटचं इक्वेशन ऑब्झर्व करा, I इज इक्वल टू आय एम साइन ओमेगा टी मायनस फाय. म्हणजे आता आपण काय म्हणू, या ओमेगा टी ची व्हॅल्यू सपोज x आहे. ठीक आहे, एक्स डिग्री आहे असं म्हणू आपण. ठीक आहे, पण या सेकंड केस मध्ये या टोटल हा जो फेज अँगल आहे हा फाय. ठीक आहे, या केसमध्ये फाय ची व्हॅल्यू काय आहे? एक्स आहे. पण सेकंड केस मध्ये फाय ची व्हॅल्यू किती आहे इथं? ठीक आहे, म्हणजे हा रिझल्टंट फेज अँगल हा ओमेगा टी मायनस ऑफ हाफ फाय. म्हणजे हा याला आपण कंबाईनली वाय म्हणू. हा x इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन y. ओके, होतं की नाही? बघा आपण काय करतोय, इथं ओमेगा टी घेतोय आणि इथून ओमेगा टी मायनस समथिंग करतोय, म्हणजे x इज ग्रेटर दॅन y. बरोबर की नाही? म्हणजे यांच्यामध्ये हा फेज डिफरन्स असेल कितीचा? फायचा. ठीक आहे, आता लॅगिंग मध्ये इथं मायनस येतं आणि लिडिंग मध्ये इथं प्लस येतं, बाकी काही चेंज होत नाही. लिडिंग मध्ये काय होतं? व्होल्टेजच्या करंट हे पुढे पळत असतं. ठीक आहे, म्हणजे व्होल्टेज हे करंटच्या लॅग होतं. ठीक आहे, म्हणजे लॅगिंग लीडिंग मध्ये काय असतं बघा, ही जी करंट वेव्हफॉर्म आहे किंवा सॉरी करंट फेजर आहे तो इथं येतो. ठीक आहे, म्हणजे यांच्यामध्ये हा अँगल इथं तयार होतो, त्याला आपण सुद्धा फायच म्हणणार आहोत. ठीक आहे, आय थिंक मला वाटतं सगळ्यांना फेजर किंवा जी काही हे आहे काय आपण म्हणू फेज, आउट ऑफ फेजचे टाइप आहेत लॅगिंग, लीडिंग आणि इन फेज. आपण इन फेज पाहिलं आणि लॅगिंग पण पाहिलं. ठीक आहे, आता लॅगिंग सगळ्यांना समजली असेल. लॅगिंग म्हणजे काय? करंट हे व्होल्टेजच्या मागे पडतं. ठीक आहे, एवढी गोष्ट लक्षात ठेवा.
इथं पॉईंट दिलाय बघा त्यांनी, हेन्स द करंट इज लॅगिंग बिहाइंड द व्होल्टेज. ठीक आहे, म्हणजे ज्या ठिकाणी करंट हा व्होल्टेजच्या मागे पडतो त्याला आपण लॅगिंग म्हणणार आहोत. आता हे कुठं होतं असं, जेवढे काही इंडक्टिव्ह डिव्हाइसेस आहेत, म्हणजे इंडक्शन मोटार असेल, ठीक आहे, तुमचं मिक्सर असेल, ग्राइंडर असेल, परत आणखी काय म्हणू शकतो, म्हणजे जेवढे काही अप्लायन्सेस आहेत ज्याच्यामध्ये की मोटर असते, ते सगळे इक्विपमेंट हे लॅगिंग मध्ये येतात, लॅगिंग मध्ये असतात. म्हणजे त्या केसमध्ये करंट हे व्होल्टेजच्या मागे पडतं. ठीक आहे, म्हणजे तुमचे जी मोटर आहे, पाणी भरायची घरची मोटर, तर ती मोटर मध्ये पॉवर फॅक्टर किंवा फेज हे लॅगिंग फेज असते. ठीक आहे, कशी फेज असते, लॅगिंग असते, इन फेज नसते. ठीक आहे, फक्त हीटर मध्ये ती इन फेज असू शकते. ठीक आहे, मोटरच्या केसमध्ये लॅगिंग असते. आता लीडिंग काय असतं आपण एका मिनिटामध्ये पाहणार आहोत. ठीक आहे, लीडिंग. In the figure shown, the 0 points of the current waveform is before the 0 point of the voltage waveform. आता मगाशी कसं होतं, व्होल्टेजचा 0 पॉइंट हा करंटच्या 0 पॉइंट पेक्षा अगोदर होता. ठीक आहे, आता इथं बघा, या फेजर डायग्राम वरून तुम्हाला क्लिअर आयडिया येईल. ठीक आहे, आता इथं बघा, व्होल्टेज हा करंटच्या मागे पडतोय, व्होल्टेज हा करंटच्या मागे पडतोय, म्हणजे लीडिंग आहे. जेव्हा करंट हा व्होल्टेजच्या पुढे पळतोय तेव्हा लीडिंग असते, आणि जेव्हा करंट हा व्होल्टेजच्या मागे पळतो, मागे पुढं, ठीक आहे, मागे आणि पुढं असं लक्षात ठेवा. मागे पळतोय त्यावेळेस लॅगिंग, आणि पुढे पळतोय तेव्हा लीडिंग. ठीक आहे, करंट ज्यावेळेस पुढे पळेल त्यावेळेस काय असेल, लीडिंग असेल. ठीक आहे, आता वेव्हफॉर्म मध्ये बघा, म्हणजे करंटची झिरो व्हॅल्यू ही व्होल्टेजच्या झिरो व्हॅल्यू पेक्षा अगोदर येते, अगोदर येते. ठीक आहे, दिसतंय का नाही इथं बघा, हे बघा इथं, इथं 0 पॉईंट येतोय या व्होल्टेजचा, आणि या करंटचा इथं येत आहे. म्हणजे करंट हा व्होल्टेजच्या पुढे पळतोय त्यावेळेस काय असेल, लीडिंग असेल. ठीक आहे, ही यांचा वेव्ह फॉर्म असेल. ठीक आहे, आता लॅगिंग लीडिंगचा कन्सेप्ट मला तर वाटते सगळ्यांना क्लिअर असेल. ठीक आहे, लॅगिंग आणि लीडिंग. ठीक आहे, क्लिअर आहे का, या फेजर डायग्राम वरून तुम्हाला इझिली समजेल. ठीक आहे, करंट हा व्होल्टेजच्या पुढे पळतोय एवढं लक्षात ठेवा, म्हणजे तिथे लीडिंग असते. आता इक्वेशन मध्ये काय चेंज होतो बघा, व्होल्टेजचं इक्वेशन जसं तसं राहतं, फक्त करंटचं इक्वेशन चेंज होतं. आय स्मॉल आय इज इक्वल टू कॅपिटल आय इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाय. ठीक आहे, म्हणजे आता आपण काय करणार आहोत बघा, इथं व्होल्टेजला रेफरन्स कन्सिडर करतोय का, कारण आपल्या इंडियामध्ये किंवा वर्ल्ड वाईड कुठेही जा, व्होल्टेज आपल्याला कॉन्स्टंट ठेवावं लागतं, व्होल्टेजची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट ठेवावं लागते. ठीक आहे, आता हे का कसं, तर इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये या, म्हणजे तुम्हाला समजेल की व्होल्टेज का कॉन्स्टंट ठेवावं लागतं. ठीक आहे, कुठेही जा, तुम्हाला टर्मिनल व्होल्टेज हे कॉन्स्टंट ठेवावं लागतं. करंट मात्र चेंज होईल डिव्हाइस टू डिव्हाइस, म्हणजे तुमच्या टीव्हीने ड्रॉन केलेला करंट वेगळा असेल, तुमच्या मिक्सरनं ड्रॉन केलेला करंट वेगळा असेल, किंवा तुमच्या फ्रीजनं जे काही करंट ओढलेला असेल सप्लाय पासून ते वेगळं असेल. फक्त लक्षात ठेवा की करंट हा चेंज होतो, व्होल्टेज मात्र सेम राहतो. म्हणून आपण व्होल्टेजला इथं रेफरन्स कन्सिडर केलेला आहे, रेफरन्स फेजर कन्सिडर केलेला आहे. ठीक आहे, आणि मग त्याची इक्वेशन आहे व्ही एम साइन ओमेगा टी, हे पण सेम राहणार आहे. लीडिंग मध्ये काय होतं बघा, करंटचं इक्वेशन आय एम साइन ओमेगा टी प्लस फाय, आय एम साइन ओमेगा टी प्लस फाय. मी मग अशी म्हणाल तुम्हाला, लॅगिंग मध्ये कसं होतं, इथं मायनस होतं, लीडिंग मध्ये काय आहे, इथं प्लस आहे. ठीक आहे, प्लस फाय. ठीक आहे, हे सगळ्यांना क्लिअर असेल, लीडिंग लॅगिंगचा कन्सेप्ट. ठीक आहे, आणि इन फेजचा कन्सेप्ट. ठीक आहे, I think it is clear to all. Is it clear? Yes? Yes? Is it clear? Leading is clear to all? Yes? Leading समजले का काय असतं ते? Yes? Yes, sir. Okay. Don't leave the meeting. I will note down your attendance. 1, 2, 3 absent. Please don't leave. 3, 10, 11, 12, 13, 14 is absent. 16 also absent. 18, 19, 21, 23, 24, 25 absent. 26, 27, 28, 29, 31.
32, 33, 34, 35, 36, 37, 30, 9, 4, 0, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64. Okay. 69, 70772. Okay, you may left the meeting.